أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, biz endi o'tgan bir va'zda Sha'ban oyi turida сөйләштек. Endi Alloh taolo rahmati cheksiz. Alloh taolo bizni yo'qdan bor qildi. Ham bizga jannat yo'lini ko'rsatdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aşa. Ham Alloh taolo bu yo'lni bizga yengillaytdi. Bir ko'p bu yo'lda yengilliklar yaratdi. Magar shulay aytirga bo'la, aslida jannatga lagu yo'li yengil, jahannamga lagu uchun tirishishga kerak. Kishilar tirishib mana shu jahannamga erishalar. Alloh bu yo'lni, jannat yo'lini bek yengillaytdi. U bizning jonimizga to'g'ri keladi. U bizning tabiatimizga to'g'ri keladi, islom talab etgan narsalar. Endi mana Alloh taolo qay bir oylarni ustunliklaydi. Magar umumiy tartib olganda Alloh taolo shulay qildi. Mi'raj voqeasidan bilamiz, bir musulmon kishi bir izgilik qilsa Alloh taolo kim deganda 10 topqir orttira. Bu har vaqtda kim deganda bundan da kim bermay Alloh taolo 10 topqir ortiq beradi. Alloh taolo bir ishni yaxshi niyatlab, aniq niyatsa bilan qilmasan, baribir shusha bir amal yozasingga. Alloh taolo gunoh niyatlab ishlasan, birgina gunoh uchun javob berasin. Niyatlab nindidir sabablar bilan ish olmaysan ekan, onun uchun javob bermaysan, durust bo'lmagan o'ylar uchun. Ham shunday mumkinliklar bor. Endi Alloh taolo shundan tish, bunday tartibdan tish qay bir oylarni, vaqtlarni üstünlükli qildi. Boshqa vaqtlarga qaraganda, boshqa oylarga qaraganda, masalan, oylarni yoki qay bir o'rinlarni Alloh taolo barakatli qildi boshqa yerlarga qaraganda. Endi biz bilamiz, masalan, Ramazon oyi boshqa 11 oylardan ayrilib turadi. Narsa bilan boshqa oylarni ko'pchilik vaqtda yil davomida mana shu tartib bo'lsa, bir izgilikka 10 bo'lsa, Alloh taolo bu oyni 10 gina tugul 700 endi qadr kishi bor, u kunni Alloh taolo anda 83 yıl 1000 aydan da dedi. Endi oylarga bo'lsak 1083 yıl, 82 yıl qilgan g'ibodatdan da ortiqroq dedi. U 1000 oy kibib demadi, 1000 oydan da ortiq dedi. Demak, bu kishani qilgan har g'ibodat 1000 oy bo'yi kim deganda ondan da ko'proq ajr savob beradi Alloh taolo bir amal uchun. Bu kişi luboy amal, sadaqa bersan da, boshqa narsa bo'lsan da, magar izgi yerlar bor, Makka, Madina, Yerusalim shahari, Makkada o'qigan bir namoz boshqa yerda o'qigan 100 ming namozga turadi. Buni barakati zo'r. Bunda endi boshqa barakatlari da bor. Bu vaqtlarda, bu o'rinlarda Alloh taolo ayirib qo'ygan boshqa vaqtlarga qarab, bu oylarda, bu soatlarda bu duolar qabul bo'ladi. Bu oyni, bu vaqtlarda ibodat qilish yengillik Alloh taolo yengillik berdi. Ya'ni shu jannat yo'lina kishilar foydalansin uchun mana bu mumkinliklardan. Tunning 3dan birilishi, G'arafa kuni, Ashura kuni biz bilamiz. Endi mana Sha'ban oyining da o'zining barakati bor. Ham biz hadislardan ko'rgancha bu oyni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam roza tutgan, ham sahobalar buni ko'rdilar. Ham endi bunda ko'p hadislar bor. Biz o'tganda birsida to'xtadi, tag'in qabatlab ketamiz, kim ilkilarini qaramadi. Usama ibn Zaydni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'radi. Ya'ni sahobalar qarab turdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam roza ko'p tutadi. Ham u ko'rdida so'radi: "Ya Rasululloh, sen Sha'ban oyында boshqa oylarga qaraganda ko'proq roza tutasan. Buning sababi narsadan so'ng? Narsaga bu oyni ko'proq tutasan?" degach, ol aytdi, bu oy deydi, shunday oy, bu Rajab bilan Sha'ban arasida. Lekin bu oyga kishilar bu oyga qarata g'afillar dedi, ya'ni ixtiborsiz, bespeshnilar, ixtibor etmaylar tegishli darajada bu oyga. Bu Ramazon bilan Rajab oyi arasida bo'lgan dedi. Ham bu oyni kishilarning amallari Alloh huzuruna yillik qilgan amali Alloh huzuruna ko'tariladi. Ham endi men mana shu amallarim ko'tarilganda roza g'ibodati holida ko'tarilishini tilayman dedi. Ya'ni so'nggi yozilgan g'ibodat holida rozanda yoki endi g'ibodatda bo'luvini roza tutgan holda bo'luvini tilayman dedi. Shunga ko'ra bu endi Laylatul Barat deb ataladi. Ya'ni Laylatul tun, gunohlardan, jahannamdan qutuluv tuni deb aytamiz endi, tarjima aytamiz. Shunga ko'ra uning vaqti 14-kechadan olib 15-na chiqqan vaqtda bo'ladi. Ham endi biz mana bu bizga Alloh taolo tomonidan shulay bo'lak etib berilgan kecha.
Менә бу хадислар аша Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аша Аллаһ Тәала белдерде. Бу кичәне без омтылырга тиешбез. Менә мин алда әйткән кичәләргә игътибарлы булырга тиеш. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шуңа күрә безнең сыйфатны әйтте. Күпчелек кешенең сыйфаты. Ягъни кешеләр игътибар итми, игътибарсыз үткәрә. Бу көннәр үтеп бара яныңнан, бу вакытлар яки Аллаһ Тәала биргән бу кичәләр анда Шәгъбан аеның үтә, ләкин нәрсә дигән сүз, башка кешеләр игътибар итми. Шуңа күрә инде аеруча Аллаһ каршында кешеләр игътибар итмәгәндә, башка кешеләр гыйбадәт булмаганда, гыйбадәт кылган кешенең гыйбадәте бик тә кадерле. Аллаһ Хазула. Бәлкем ул сөннәт, без күнеккән ул сөннәт, ул фарыз түгел. Яки мустахаб анда дип аның дәрәҗәсен алмыйбыз. Да, безнең өстә бурыч буларак ул сөннәт мустахаб булырга мөмкин. Бернинди шелтә белдерелми, ләкин кыйммәте бик зур, бәһасе бик зур, тәэсире бик зур дигән сүз. Бигрәк тә башка кешеләр гафил булганда, игътибарсыз булган вакытта гыйбадәт кылынса, ул яхшырак. Нәрсә? Төнне, һәр төнне Аллаһ Тәала бүләк итеп бирде. Төннең соңгы 3тән 1-өлешендә аеруча башка вакытка караганда, сутканың бу тәүлекнең вакытына караганда бу вакытта бәрәкәт бар. Бу вакытта Аллаһ Тәала көтеп тора, кая? Бәндәм миңа дуга кылучы дугасын кабул итәм. Кайда тәүбә кылучы кабул итәм, Аллаһ Тәала көтеп тора, ләкин нәрсә? Күпчелек кешеләр бу вакытта йоклыйлар. Бу игътибарсыз беспечный, бу вакыт көтеп тора. Син бүтән нәрсәгә ирешә аласың, дугаларың кабул була. Аллаһ Тәала әйтә, нәрсә тирисең, бирәм бәндәм ди. Ләкин кешеләр игътибарсыз, һәм шуңа күрә бу төнне торып кылган гыйбадәтләр бик зур бәһагә, бик зур тәэсиргә. Бу төнне укыган тәһаҗҗүд намазлары бар. Бу намазлар сөннәт, сиңа шелтә белдерми, йокла шунда. Беркем әйтми сиңа, кыямәткә нишләп торып укымадың дип. Ләкин бу тәһаҗҗүд намазы, бу вакытта гыйбадәттә булу, бу аеруча бәһале һәм кешенең үзенә, тормышына тәэсир итә торган, иманына тәэсир итә торган шундый зур гыйбадәт. Һәм бу кичне дугалар кабул була. Ләкин без күпчелек вакытта бу вакытта йоклыйбыз. Шулаймы? Шуңа күрә мөмкинлегебез бар. Һәр мөмкинлек булган сайын зур хаҗга беренче барып, аннан умра хаҗына барып, кешеләр әллә кайларга кирәкмәгән җирләрдә барып йөриләр. Мөмкинлек булганса Аллаһ Тәала мөмкинлек ачты. Умра хаҗына барып кайтышы, изге җиргә барып бер намаз 100 мең торган Мәккә, Мәдинәгә бар, дугалар кабул була торган урыннары бар. Менә монда басып кылсаң, дугаң кабул була. Син кем теләми, әллә безнең проблемалар беттеме? Безнең тормышта ирешергә теләгән проблемалар балалар белән, семья белән, башка сәламәтлек белән. Аллаһ Тәала билгеләде, шуңа күрә әз генә игътибарлы булып жертва итәргә кирәк. Барып шул урынга анда дуга кабул була. Мәккәдә күпме урын бар? Мәккәдә барып шул гыйбадәт булып син тормышыңны үзгәртә аласың. Ләкин кешеләр игътибарсыз. Шуңа күрә бигрәк тә менә мондый башка күпчелек кеше игътибарсыз булган вакытта кылынган гыйбадәтләр аеруча Аллаһ каршында бәяле дигән сүз. Кешеләр игътибарсыз диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям инде төп сәбәбен әйтте, менә бу бәрәт киче бар икән. Инде бу кичә турында Гайша анабыздан бер озын хадис бар. Ул әйтә, сөйли, бер вакытта әле ул вакытта белмибез, ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям без беләбез, төнге намаз укый торган булган, төннәр буе. Төнге намаз, һәм аның төнге намазы безнеке шикелле түгел. Без тәһаҗҗүд укыйбыз, безнеке 4-5 минут. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям рукукта торган сәгатьләр анда сәҗдәдә булган, бик зак вакытлар сәҗдәдә. Һәм бу шуңы төнге вакытка торып намаз укыган, аларның бүлмәсе кыска. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям намаз укыганда Гайша анабыз аягын тартып тора торган булган. Яки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сәҗдә кылса, ул йоклаганда аның аягына тия торган булган. Шундый шартларда укыган. Һәм Гайша анабыз әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шу тәһаҗҗүд намазы укыйдыр иде, һәм инде сәҗдәгә китте дә, бик зак кыймылдамыйча шу сәҗдә хәлендә калды ди. Бу бер генә минут түгел, бу бик зак. Гайша анабыз курыкты. Мин курыктым ди. Ул үлмәде микән? Ягъни бер хәрәкәтсез шулай тора. Шуннан инде ул шуның хәтле борчылган, мин көттем дә тордым да ди, әкрен генә барып, аның бармагын күчереп куйдым ди, кырыйга. Алып куйдым да, ул бармак кире урынга күчте, һәм мин инде тынычланып үземнең урыныма кайттым ди. Шуннан соң ди, шушы сәҗдәдә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям дугасын ишеттем ди, сәҗдә кылганда. Я Раббым, мин синең гафуыңа сыгынам, синең җәзаңнан. И Раббым, мин синең ризалыгыңа сыгынам, синең ризасызлыгыңнан. Я Раббым, мин синнән сыгынам. Я Раббым, мин сиңа тиешле дәрәҗәдә, мин сине зурлый алмыйм. Син үзеңне ничек итеп таныттың, син шундый дип, ул Аллаһка шундый дип дуга кыла. Аннан соң ул сәҗдәдән күтәрелеп утырды, намазын тәмам кылды, һәм аннан миңа борылып әйтте ди. Эй Гайша,
Нәрсе, пайғамбар сине яғни ташлап китте дип уйладыңмы әллә? Курыктыңмы әллә? Я Гайша. Гайша бит инде яшь кыз бала. Ул икенче төрле, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа шулай дип әйтте, йомшак әйтеп. Син нәрсә, сине ташлап китте дип уйладыңмы әллә? Мин әйттем ди, я Расулулла, юк. Вәләкин мин курыктым, синең шушы сәҗдә вакытында җаныңны алдылармы әллә дип. Шуңа күрә, чөнки синең сәҗдәң бик зак иде, шуңа мин курыктым бик тә дип әйтте. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорады ди, и Гайша, беләсеңме соң бу нинди төн? Нинди төн? Без әйтәбез, аның сәҗдәсе көн сайын ул чагыштыргысыз. Нәрсәгә Гайша абзый? Бүгенге төндә ул бик зак, аеруча элекке вакытта зак булса, бу төнне аеруча шундый озын сәҗдәдә булган. Һәм башка вакытта кылмаган шушы доганы кылган аннан соң. Шуңа күрә ул курыккан, башка вакыттан карап ул хәрәкәтсез сәҗдәдә бик зак кылганга күрә курыккан. Һәм Гайшага әйтте, син беләсеңме соң бүген нинди көн? Мин әйттем ди, Аллаһ һәм аның Расулы миңа караганда яхшырак белә, ягъни белмим. Алар белмим дип җавап бирмәде, шулай җавап биргән. Ягъни Аллаһ һәм аның Расулы яхшырак белә, ягъни мин белмим. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, бу ди Шәгъбан айының урта төне бүген. Я Гайша, Аллаһ субхана ва тәгалә бу төнне үзенең кылларына карый ди. Бу шундый төн, Аллаһ карый үзенең кылларына. Һәм кемдә кем үзенең гөнаһын ярлыкауны сораса, ул аны гөнаһларын ярлыкый ди. Кемдә кем аны үзенең Аллаһның рәхмәтенә өмет итеп дуга кылса диде, ул аны дугасын кабул итә, үзенең рәхмәтен бирә диде. Вәләкин бу кагылмый, бу гөнаһлар ярлыкау, ягъни дуга кабул бу кагылмый шул кешегә диде. Кем башка мөселманга карата күңелендә ниндидер бер начар уе, начар ачуы бар ди. Шул кешене Аллаһ Тәгалә гафу кылмый ди, ягъни гафу да кылмый һәм дугасын да кабул итмей, пока ул күңелен шушы хистан чистартмый диде. Инде икенче бер хадистә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, бу Шәгъбан айы урта төне, ягъни шушы бәрәт киче ул шундый төн. Бу төнне Аллаһ Тәгалә Қалып дигән кавымнар булган. Алар шушы хайван бик булса, сарыклар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, шушы Қалып кавымының сарыкларының җиннары саныннан да артык кешеләрнең Аллаһ Тәгалә бу төнне гөнаһларын ярлыкый диде. Вәләкин әйтте, кемнәр моңа кагылмый, кемнәрнең гөнаһын Аллаһ Тәгалә ярлыкамый. Фақат диде, Аллаһ Тәгалә даже ярлыкаган түгел, ул шушы шундый кешегә Аллаһ Тәгалә карап та тормый, бу кичәне шундый кешегә кем нинди гөнаһлар эшләгән. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылган булса, кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылган булса, яки диде, үзенең күңелендә башка кешегә карата начар уйлары булса. Тегез хадистә мөселманнарга карата, кемгә дә булса, мөселманнарга дип әйтәбез, аның күңелендә кемгә дә булса начар уе бар, ачуы бар, уе бар, ниндидер начар хисләре бар. Бу хис белән бу кичнең бәрәкәте юк бу кешегә. Яки ният булсын, ниндидер бер теләк булсын, менә шушы күңелдә бер начарлык булса диде. Яки диде, шундый кешегә кемдә кем туганлык җепләрен үзгән. Кемдер бу кичәне каршылады, туганы белән кычкырышкан хәлдә. Бүген күпчелек кеше шушы шарт белән бу кичә белән керә. Чөнки күпчелек кеше юк бар белән туганнары белән араларын үзеп, ниндидер дөнья малы өчен сөйләшмичә, аралашмичә, туганы белән түгел, әти-әнисе белән араларын үзгән балалар бар. Алла сакласын. Мәгәр алар моннан мәхрүм була. Һәм диде, тәкәббер кешеләргә. Ягъни ул хәтта шулай әйтелгән, үзенең тәкәбберлек белән менә бу шикылыткыдан, шайтан сөягеннән теге җиргә өстерелеп йөритеп, киемен озын итеп йөрүче ди. Ул хәтта инде байлык нигезе булган, фәкыйрь кеше алай булмаган, ул инде мөмкинлеге булган кеше, шулай итеп үзенең байлыгын күрсәтү өчен җиргә өстерелеп йөри торган кием киеп, шулай тәкәбберләнеп йөргән. Шуңа күрә бу безнең заманга килгәндә нәрсәсе беләндер тәкәбберләнеп йөрүче кешегә бу бәрәкәт ирешми. Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын ярлыкамый диде. Һәм шулай ук үзенең әти-әнисенең сүзен тыңламаган, ризалыгын алмаган, әти-әнисенә каршы барган кешене. Һәм шулай ук кемдә кем вино эчә торган, хәмер эчә торган сыйфаты бар. Хәмер эчүче диде. 6 кешене санады. Ягъни шундый кичә бәрәкәт, гөнаһ
Ул безнең өстә тора. Гөнаһ сәбәпле кеше җәһәннәмгә керә. Гөнаһ сәбәпле бу дөнья тормышына тәэсир була. Шуны аңларга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәала мөмкинлек бирде. Бу айны, менә бу кичә сәбәпле Аллаһ Тәала гөнаһларын ярлыганып, син гөнаһсыз бәндә булып гамәл дәфтәрләрен күтәрергә һәм инде бу кичәдән чыкканда гөнаһсыз булып тормышын үзгәрү мөмкинлеге бар. Ниндидер тормыштагы проблемалар китә, әгәр дә гөнаһларын өстән төшсә һәм киресенчә гөнаһлар җыйналып барса, ул проблема төшә. Буны аңларга кирәк. Бер кайбер вакытта кеше аңламый. Нинди дә булса, любой гөнаһ, даже бер ялгыш күз карашы, ялгыш уйда кешегә иманны тәэсир итмичә калмыйча, зыян китермичә. Шуңа күрә белергә кирәк. Бер әйткәнемчә, ниндидер гамәл генә түгел, даже начар уй. Начар уй да иманга тәэсир итә. Иман шундый тәэсирле әйбер, әйткәнемчә, ялгыш уй, ялгыш караш иманны киметергә мөмкин, ягъни иманның тәэсирен киметергә мөмкин. Шуңа күрә бер остаз үзенең шәкертләренә вагыз сөйләгән, ягъни гөнаһ турында, гөнаһ кешенең тормышта ниндидер җәза килмичә калмый. Нинди генә гөнаһ эшләсәң дә, аның җәзасы бу дөньяда булмыйча калмый дип вагыз тыңлагач, ул ниндидер бер гөнаһ эшләгәндә, и көткән бу җәзасы килер дип. Бер нәрсә дә юк. Күпмедер вакыт көткәндә остазына барып әйткән. И остазым дигән, сез вагызда шулай дип әйткән идегез. Гөнаһ кылсаң, аның җәзасы киләчәк. Килмичә калмый дип әйттегез. Менә мин бер гөнаһ эшләгән идем, көттем, җәзасы килмәде дип әйтте. Шунда остаз әйтте ди. Син ди, менә бу гөнаһны кылганчы намазны ничек укыйдыр инде? Һәм бу гөнаһны кылганнан соң намазны ничек укыла? Ягъни ихласлыгы югалган. Ихласлыгы уже икенче диде. Ягъни син намазда рәхәтлек тоймыйсың. Ул икенче. Шуңа күрә без бит көтәбез нәрсәдер, ул көткәндер башына килеп төшсә, яки җыгылада бер нәрсә була дип. Юк, гөнаһ тәэсир калмый һәм любой гөнаһның кичкенә булсын, зур булсын, иң начар тәэсире, иң зыянлы тәэсире ул иманга тәэсир итә. Иманнарыбызга зәгыйфлек китерә. Алла сакласын. Һәм шушы иман зәгыйфлек аркасында башка гөнаһлар килә. Шуңа күрә әлбәттә без мондый мөмкинлектән файдаланырга тиешбез. Мөмкин булган гөнаһларыбызны ярлыклау юлында тырышырга тиеш булабыз. Инде элекке галимнәр яки улактагы сахабалар әлбәттә бу көнне кадерен белгәннәр һәм бу көннәрне гыйбадәттә үткәргәннәр. Нәрсә эшләп буласың бу төнне? Инде әлбәттә мөмкин булса, ләкин әзерләсәк, моңа әзерләнеп бу көнне генә йокламыйча үткәреп була. Бүтән вакытын булмаса, хотя бы бер вакыт. Ну бу көнгә игътибар итәргә кирәк. Башка көндәгечә түгел. Ястү намазыннан соң булсын. 15 минут. Ярты сәгать вакыт булырга була. Иртәнге намаз алдыннан тұрып бу көндә хотя бы ярты сәгать алдан, 1 сәгать алдан. Моны һәр кеше эшли ала. Ләкин бу мөмкин эш. Ләкин бу кичәгә ниндидер бер игътибарны күрсәтергә тиешсең. Бөтенләй игътибарсыз башка көннәр шикелле үткәрсәң, син дөрестән дә бик тә шундый игътибарсыз кеше буласың. Мондый кичәне үткәрсәң, әлбәттә ниндидер, значит, иманда кимчелек бар. Шуңа күрә бу төнне намаз укысаң була. 8 рәкать тәһаҗҗүд намазы. Инде кемнәр гел укый, аны укыйлар. Кем булмый икән тор, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям менә ул төнне тәһаҗҗүд намазы укыды. Һәм нәрсә үзенчәлекле, ул көнне әзрәк башка көннәргә караганда рукук, сәҗдәләрне озаграк айтып кылырга кирәк. Кыямларны озынрак сүрәләр укырга кирәк. Инде озын сүрә белмәйбез икән, берничә кыска сүрәне укы. Ну, рәкъәгатләрне озынрак итеп. Рукукка киткәндә озаграк торырга кирәк. 3 кенә тапкыр әйтмисең зикрне, рукук зикрен. Мәсәлән, 33 тапкыр 90 белән әйтәсең, шул торасың. Сәҗдәгә киткәннән соң 3 кенә тапкыр әйтмисең, анда 5, 7, 9, 90 белән китәсең. Озаграк әйтеп торасың. Бу менә шушы укырга була инде. Намаз укырга була. Шулай ук Коръән укырга була. Мөмкинлегеннән чыгып. Ну, 5 минут укы. Укый белмисең икән, белгән сүрәләрне яңадан күңеленнән укып чык. Күпме кем яттан анда намазлык кына сүрә белә икән, шуны укып чык. Бу көнгә син игътибарыңны күрсәттең. Бу көн хисабына укыдың. Иншалла аҗр савабына ишерсең. Шулай ук әлбәттә бик зур тәэсирле әйбер зикр. Зикр һәр вакытта кылырга кирәк. Зикр инде күп нәрсә керә. Бу Аллаһка карата зикр. Алар бик күп төрле. Без әле күпләрен без беләбез. Белгәнен кыл. Аллаһу акбар, субханаллах. Элхамдулиллах, ла иляха иллаллах.
Шуларны тәсбих белән кабатла, күп тапкырлар. Әлбәттә, зикр пәйгамбәргә салават, һичшиксез моны калдырырга ярамый. Салават әйтәбез. Кемнәрдер кысканы белми икән, намаздагы салаватны укы. Һәм инде зикр ул шундый нәрсә, аңа ниндидер сәҗдә дә кирәкми. Зикрне даже тәһаратсыз да кылырга була, асылда. Шуңа күрә басып, утырып, ятып кылсан да була, йөреп кылсан да була. Теге төнне утыра башласаң яки ятып торсаң йокы килгән мөмкин. Шуңа күрә арып китсәң ятып ал, йокың килә башласа йөри зикр кыл. Зикрнең тәртибе төрлечә булырга мөмкин. Иң мөһиме зикр кайда булсаң да. Әлбәттә, иң зур файда ала торган кичә монсын бу тегеләрен бер өлешкесе моннан башка калдырырга ярамый. Бу дуга кыла торган кичә. Дугада бәрәкәт бар монда. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кем истигъфар сорый, гөнаһын ярдәм. Кем миннән нәрсә дә булса сорый рәхмәтемә, мөрәҗәгатьтә, мин аны бирәм" диде, дугасын кабул итәм диде Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бу дуга кичәсе. Һәм иң төп өлеше без күп итеп менә бу дуга кылырга тиеш. Дуга белән бу кичәнең бәрәкәтен тотып калырга кирәк. Чөнки бу кичәдә Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылды. Кабул булуы мөмкинлеге бик зур. Әгәр дә син менә шушы бая санап киткән синдә кимчелекләр булмаса, нәрсәгә саналды? Бу кичәгә керер алдына моны барларга кирәк. Бу кимчелекләр булса, моны бетерергә кирәк. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешеп булмый. Телефоннан шалтырат, гафу үтен, җылы сүз әйт, нәрсә дә булса. Шуңа күрә инде бу дуга кабул булуга өмет зур кичә. Дуга кылырга кирәк. Шуннан икенче ягы бар, дуга үзе бер гыйбадәт булып тора. Дуга кылу Аллаһка гыйбадәт. Димәк, син дуга кылсаң бер яктан гыйбадәт кылган өчен савап аласың, икенче яктан дугаң кабул булып, әле иншалла өмет бар, бу кичәдә аның бәрәкәтенә дә ирешергә була, тормышны үзгәртергә була. Дуганы кылырга була, иң яхшы дугалар, әгәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нинди дугалар кылган? Менә безнең төрле китапларда бар ул. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләреннән җыелган дугалар. Мәсәлән, Коръәннең Казан басмасында Коръән хатим кылгач, хатим дугасы барганда бик күп пәйгамбәрнең хадисләреннән дугалар җыелган. Шуларны укып чык. Ләкин дуга үзеңә сораганда, әлбәттә син нәрсә сораганны белергә тиешсең. Шуңа күрә инде үз телендә кылсаң да була. Үз телендә сора. Үзеңә кирәк нәрсәләрне сора. Әрбәхләрне унутмыйча аларга дуга кылырга кирәк бу кичәләрне. Алар да өмет итеп ята. Үз телендә ихласлык була. Шуңа күрә сора, тормышта нәрсә кирәк, сора. Бер кат Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кылган дугаларны кылсырга кирәк. Чөнки аларда без акылга да китермән, безгә кирәкле бөтен нәрсә соралган була. Иң камил дугалар аларны. Аннан тыш үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебез өчен дуга кылырга кирәк. Һәм иң дугаларның бер төре истигъфар дугасы, һичшиксез була ди. Дуга бит истигъфар, Аллаһ Тәгаләдән гөнаһларны ярлыкауны сорау, ул тоже дуга, дуганың бер төре. Шуңа күрә бу дуга һичшиксез калырга тиеш түгел. Без бу кичәне гөнаһлар ярлыкана торган җәһәннәм утыннан кытыла торган кичә дидек. Аның өчен гөнаһлардан арынырга кирәк. Аның юлы фақат истигъфар. Истигъфар, тәүбә кылу, ниндидер зур гөнаһлар бар икән, тәүбә кылып, тәүбә шартларын үтәү, гөнаһларны искә төшереп, күңелдән борчылып, җылап, бу кичәне гөнаһлар өчен үкенеп, Аллаһ Тәгаләдән бу гөнаһны ярлыкауны сорап, һәм башка үтәмәскә ният кылып, менә шундый бөтен гөнаһларны күздән үткәреп, искә төшереп, туктап, бу гөнаһым бар икән. Моңа хәле кытлама, нусин бу кичәне тәүбә кыл, бөтен шартларны үтә, күңелләрендә шушы кичерешләрне кичер, җыла. Аллаһтан ихластан сора, башларны бәрә-бәрә сәҗдәдә Аллаһтан сора, бу шундый кичә. Әгәр дә инде бу гыйбадәтләрне кылырга мөмкинлек юк икән, хәтта моны кылырга була, төн буе утырмасын да әйтәм, ярты сәгать, 1 сәгать. Андан ятып йокла. Ләкин юк ди ниндидер сәбәпләр белән. Ярар юк ди. Ну хәтта бу нәрсә эшләп була? Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешү өчен тагын нәрсә эшләргә була? Шушы 14нче кичәдән акшамнан башлап мәгъриб, гыйша, фәҗр, ягъни акшам безнеңчә ясту, иртәнге намазларны мөмкин булса, ирләргә бигрәк тә мәчеткә барып җәмәгать белән уку. Мәчеткә бармыйсың икән, өйдә җәмәгать белән торып укыгыз. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешү өчен. Һәм зикрне, бая әйткән зикрләрнең төрләрен бөтенесендә кылу. Монсыны өйдә дә кылырга була, монсыны любой вакытта. Һәм моңа инде вакытым булмаса да, ну кеше бит йоклап китми. Караватыңа утырдың, якларга яттың, йоклап киткәнче зикр кылып ят. Хәтта бу шуны күз алдыннан үткәргә була, инде күпмедер 5-10 минут һәр кеше зикр кылып алырга була, пока йоклап китми.
Аллаһ Тәаләдән үзенең гөнаһларını ярлыкауны, белеп-белмичә кылган гөнаһларны үзенекен беренче шиятта ярлыкауны, үзенең семья, башка мөселманнарның гөнаһларын ярлыкауны сорарга кирәк. Чөнки башка кешегә кылсаң диганы, ул сиңа да шул ук дога киләчәк. Бәлкем үзең өчен бер әйбер сораганда Аллаһ Тәалә кабул итмәскә мөмкин. Башка кеше өчен кылынган дога кабул була. Шуңа күрә бу мөмкинлектән файдалан. Башка кешеләрне, башка мөселманнарны, үзенең тирә-ягындагы белгән мөселманнарның проблемаларын беләсен, аларның хәерле чишемен сорап, Аллаһ Тәаләдән сора, аларның гөнаһларын ярлыкауны Аллаһ Тәаләдән сора, йоклап киткәнче. Һәм шулай ук бу дөньядан киткәннәрне онытмыйча, әти-әниләребезне беренче чиратта, якыннарыбызга дога кылырга кирәк. Моны әйткәнемчә, йоклап киткәнче бер 10-15 минут күпчелек вакытыбыз йоклап киткәнче, даже йоклар алдыннан телефон тотып, без соңгы сообщениеләрне карап, телефонны куеп ятабыз аннан соң. Иртә белән торганнан соң беренче телефонны алып, нинди сообщениеләр килде икән, кем икән дип карыйбыз, без уже шундый. Ләкин оныт буларны. Бу телефонны оныт һәм кич белән йоклап киткәнче шушы әйберләрне эшләр, һәр кеше эшләмәсен. Һәм әгәр дә инде хатын-кызларның намаз укымый торган көннәре икән, намаз укымый, башка гыйбадәт кылмый, зикрне кылырга була. Зикрне кылырга була, салават кылырга була. Монсы рөхсәт итә. Шуңа күрә кем нәрсәдә булса, эшли ала икән, эшләргә тырышырга кирәк. Ләкин бездә кайбыракта шулай бит, бер нәрсәне бәйрәм диләр дә, һәм китте, без бәйрәмне нәрсә яратабыз, ничек итеп үткәрә? Ашап-эчеп, җыйналып, сөйләшеп. Юк. Бу уже кирәк әйбер түгел. Бу җыйналып, ашап-эчеп, там күңел ачып утыра торган кичә түгел, җыкмамыйча. Монда гыйбадәт кылып кала торган, менә шу бәрәкәтләренә ирешеп кала торган көн. Аллаһ Тәалә вәгъдә биргән, аның юлы да күрсәтелгән. Ул шушы гыйбадәтләр аша. Һәм мөстәхәб булып тора, бу кичәдән чыкканнан соң 15нче көнне ураза тоту. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, башка сахабалар бу көнгә игътибар булган, бу көнне уразалар тотканнар. Шуңа күрә ул үзеннән үзе килеп чыган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр айны 13, 14, 15 көнне ураза тоткан. Шуңа күрә бу көнне ураза тотсаң тагын да әйбәт. 13, 14, 15 көнне тотып, бу кичәгә хәтле дә уразада булып, бу кичәдән чыккансында уразада булып булсаң, бигрәк тә хәерле. Шуңа күрә Аллаһ Тәалә насыйп итсен, мөселман кардәшләрем, шайтан безгә оныттырмасын бу көннәрне. Бу бит инде шушы көннәрне шайтанның тырышкан, ел буе тырышкан эшләре юкка чыгарыла торган көн. Шайтан шуңа күрә әлбәттә безне оныттырачак, ниндидер эшләр китереп чыгачак. Әле шунда торып гыйбадәткә утырсаң, ул синең йоклата торган шайтан килеп сине йокынны китерә, башка көнне килмәсә, йокын килеп йоклатып җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә тырышыйк, шайтан вәсвәсәсенә бирелмәйк. Бу кичәнең бәрәкәтенә омтылыйк, Аллаһ Тәаләдән сорыйк. Я Раббым, ярдәм ит. Бу кичәнең бәрәкәтенә ирешергә, бу кичәне дөньябыз, ахиратыбыз өчен иң кирәкле, иң хәерле дугаларны кылырга насыйп ит. Я Раббым, син белүчерәк безгә нәрсә кирәк икәнен. Син шушы дугаларны безнең күңелләребезгә салып, телләребезгә салсаң иде, Я Раббым, син яхшырак белүче, безгә нәрсә кирәк икәнен. Һәм нәрсәдән сиңа ярдәм сорап сыгынырга кирәк икән, син яхшы беләсең, Я Раббым. Шуңа күрә шулай дип кылырга була. Я Раббым, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сиңа мөрәҗәгать иткәндә дугадан нәрсәләр сорады, нәрсәләр мөрәҗәгать итте. Я Раббым, мин дә синнән шуны сорыйм. Я Раббым, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сиңа нәрсәләрдән сыгынды, мин дә сиңа шул нәрсәләрдән сыгынам дип гомуми дә әйтергә була. Аллаһ Тәалә насыйп итсен. Бу айның Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кылган ай бу. Я Раббым, ул сорыйдыр көн сайын дуга кыладыр иде. Намазларда Я Раббым, Рәҗәб, Шәгъбан бәрәкәтенә ирештер дип. Бу айлар бәрәкәтле, әле ай башландыгына, шуңа күрә biz de soruyoruz, Ya Rabbim bu aylarının bereketine eriştir. Ramazan ayına isen-imin erişip Ramazan ayında bulgan bereketlerge erişirge nasip eylesen idi. Bu aylarımız Ramazan ayına əzirlik ayları bulsaydı, şu ay sebeple imanlarımız nıqıp, gıybedetlerimiz artıp əzirlik bilen bu ayını karşı alalsaq idi, hem şu ayını en yukarı derecede ütkar alsaq idi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.